నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. తాజా దేశ రాజకీయాలపై చర్చించమన్నారు సీఎం కేసీఆర్. దేశ ప్రగతి కోసం పాలసీ మార్పులతో పాటు చాలా విషయాలపై ఉద్ధవ్తో చర్చించినట్లు తెలిపారు. हमारे भाई बंधु है जो हम ख्याल लोग हम जैसे सोचते हैं, उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था। उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेने हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। कईयों चीज़ों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तो हम लोग उसमें भी काफ़ी अच्छी आज बात हुई, कुछ मुद्दे थे उस पर भी बातें हुई, उस पर भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति जो कि दो राजनीति जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आज़ादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज़ होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की ज़रूरत है। देश को परिवर्तित होना चाहिए। देश के युवा को, नौजवान को देश का जो इको है, देश का जो माहौल है उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके बाकी लोग हमारे जो दूसरे रिश्तों से हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे के से यहाँ से निकल रहा है। मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूँ हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में। मैं उनको इनवाइट करता हूँ तेलंगाना की जनता की ओर से, मेरे ओर से। और आज जो बातें हुई है और जिस प्रकार का हमें प्यार से मोहब्बत से उन्होंने खाना भी खिलाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हम सबके तरफ से। महाराष्ट्र से जो प्यार मिला है उस प्यार को हम बांध के ले चल रहे हैं और उसी प्यार हम लौटाने का कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। నిజామాబాద్ జిల్లా కోటగిరి మండలంలోని లింగాపూర్లో ఒక దళిత బంధువు లబ్ధిదారుల ఎంపికలో గ్రామ ప్రజలకు దళితులకు తెలియకుండా సర్పంచ్ దేగం హనుమంతు ఆయన పేరు పెట్టుకోవడం కరెక్ట్ కాదని పలువురు మండిపడుతున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా కోటగిరి మండలంలోని లింగాపూర్ గ్రామంలోకి ఒక దళిత బంధు లబ్ధిదారుల ఎంపికలో గ్రామ ప్రజలకు దళితులకు తెలియకుండా సర్పంచ్ దేగం హనుమంతు ఆయన పేరు పెట్టుకోవడం కరెక్ట్ కాదని, అతని కంటే పేదోళ్ళు గ్రామంలో చాలామంది ఉన్నారని, సర్పంచ్ ప్రభుత్వం భూమి కబ్జా చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా కట్టుకుంటున్నాడని, పొలం ఇల్లు కూడా ఉన్నాయని, అన్నీ ఉన్న సర్పంచ్ దళిత బంధు లబ్ధిదారులు ఎలా అవుతాడని, ఓట్లు వేసి గెలిపించిన ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాడని, దళిత బంధు సర్పంచ్ పేరు ఎందుకు పెట్టుకున్నాడో అడగాలని గ్రామ ప్రజలు గత 4 రోజులుగా పిలుస్తుంటే చర్చకు రాకుండా, ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడకుండా తప్పించుకుంటున్నాడని ఆదివారం లింగాపురం గ్రామ పంచాయతీ ముందు మహిళలు, గ్రామ ప్రజలు బైఠాయించారు. ఉదయం 10 గంటల వరకు గ్రామ పంచాయతీ వద్దకు సర్పంచ్ రాని ఎడల సర్పంచ్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడతామని గ్రామ ప్రజలు హెచ్చరించారు. ఆయన
పీక్కున్నారా ఆయన ముంగడికి రాలేదు శాతగాని తప్పించుకున్నాడు కానీ ముంగడికి రాలేదు పార్టీకి రాజీనామా చేసే విషయంలో కాంగ్రెస్ నేత సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి వెనక్కి తగ్గినట్లు కనిపిస్తోంది. రాజీనామా అంశంపై తనకు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీతో అపాయింట్మెంట్ ఇప్పిస్తే వారితో అన్ని విషయాలు మాట్లాడతానని చెప్పారు. పదే ఆ తమిళనాడులో ఆ జయలలిత గారు చనిపోయినప్పుడు ఆ కరుణానిధి గారి యొక్క ఆ వాక్యం నాకు రాత్రి నుంచి జ్ఞాపకం రావడంతో బహుశా ఈ మీడియాలో ఇది ఒక చిన్న సబ్జెక్టే కావచ్చు, కానీ దీని తాత్పర్యం చాలా దూరం. ఈ రాజీనామా అంశానికి సీనియర్స్ చెప్పినందుకు ఒక 15 రోజులు నేను వాళ్ళు అడిగిన దానికి మర్యాద ఇస్తూ ఈ 15 రోజులు నేను ఎలాంటి కామెంట్స్ నేను చెయ్యను అని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 15 రోజులలో మా పెద్దలందరూ డైరెక్ట్గా సోనియా గాంధీ గారితో, రాహుల్ గాంధీ గారితో అపాయింట్మెంట్ ఇప్పిస్తే వాళ్ళకే డైరెక్ట్గా నా ఆవేదనని చెప్పాలని ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నా. ఠాకూర్ గారు లేకపోతే కేసీ వేణుగోపాల్ అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించినా కూడా అక్కడ నా ఆవేదనకు అక్కడ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం లేదు. కాబట్టి డైరెక్ట్గా సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారు అపాయింట్మెంట్ మా పెద్దలు ఇప్పిస్తే అక్కడ మాట్లాడతా. లేదు, అవకాశం లేదు, దొరకలేదు, ఇప్పిలేకపోతే 15 రోజుల తర్వాత నేను నిన్న నా స్టాండ్ ఏదైతే నేను చెప్పడం జరిగిందో ఆ స్టాండ్ని ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 15 days నేను మళ్ళీ మీడియా ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ఛత్రపతి శివాజీ 392వ జయంతి సందర్భంగా మోతీనగర్ చౌరస్తా నుండి బోరబండ బస్టాండ్ శివాజీ చౌక్ దాకా శోభాయాత్ర అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ యాత్రకు ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ భారీ ర్యాలీ చేపట్టి కాషాయం జెండాలతో ఛత్రపతి విగ్రహానికి అందంగా అలంకరించి భారీ బ్యాండ్లతో, డీజే సౌండ్లతో భారత్ మాతకు జై అంటూ యువత కేరింతలతో యాత్ర సాధించినందుకు తమ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సిటీ రిపోర్టర్ ప్రతాప్ రాజ్ ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఛత్రపతి శివాజీ 392వ జయంతి సందర్భంగా మోతీనగర్ చౌరస్తా నుండి బోరబండ బస్టాండ్ శివాజీ చౌక్ దాకా శోభయాత్ర అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ యాత్రకు ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ భారీగా ర్యాలీ చేపట్టి కాషాయం జెండాలో ఛత్రపతి విగ్రహానికి అందంగా అలంకరించి భారీ బ్యాండ్లతో, డీజే సౌండ్తో భారత్ మాతకు జై అంటూ యువత కేరింతలతో యాత్ర సాధించినందుకు తమ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. భారత జాతి సగర్వంగా చెప్పుకునే ధీరుడు, యావత్ భారత్వం వీరత్వానికి ప్రతీకగా కొలుచుకునే ఛత్రపతి శివాజీ జయంతి నేడు. మరాఠా రాజ్య స్థాపకుడు శివాజీ గొప్ప యోధుడు. అలాంటి యోధుడి జన్మదినాన్ని భారత్లో వేడుకగా జరుపుకుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో పండగలా జరుపుకుంటారు. మాస్టర్ స్ట్రాటజిస్ట్గా పేరుగాంచిన ఛత్రపతి శివాజీ మొఘలులపై అనేక యుద్ధాలు చేసి మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని రూపొందించాడు. 1674లో శివాజీకి చక్రవర్తిగా పట్టాభిషేకం జరిగింది. అలాంటి గొప్ప వీరయోధుడికి ఆదర్శంగా తీసుకుని మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తున్నారని తెలియజేశారు. హిందూ సమాజం కోసం శివాజీ చెప్పిన మార్గంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయాణించాలని సూచించారు. గతంలో శివాజీ విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ చేయాలని ప్రయత్నిస్తే అధికారులు అనుమతి ఇవ్వలేదని, ఇదే బోర్డు కొండలు బీజేపీ గెలిచి శివాజీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వసంతరావు పటేల్, నాగేంద్ర మహారాజ్, రవి, నర్సింగ్రావు, సంతారం సిందే, శ్రీనివాస్ గౌడ్, కృష్ణ సనారే తదితరులు పాల్గొన్నారు.
భవ్యమైన దివ్యమైన సుందరమైన సుశీలమైనటువంటి శోభయాత్రకు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి మన సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు మరియు కేంద్ర మంత్రివర్యులు గంగాపురం కిషన్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అదేవిధంగా భాగ్యనగర గణేష్ చిత్ర సమితి ప్రధాన కార్యదర్శులు డాక్టర్ భగవంతరావు గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము, సుస్వాగతం పలుకుతున్నాము. అదేవిధంగా మన యొక్క జిల్లా అధ్యక్షులు గౌతమ్రావు గారు కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాము, సుస్వాగతం పలుకుతున్నాము. మరియు మన యొక్క లంకాల దీపక్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ఇప్పుడు మన ముందు జనసేన వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.